শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা এসএসসি ক্লাসের ইংরেজি ফার্স্ট পেপার থেকে অনলাইন ক্লাস শুরু করছি। আমাদের আজকের বিষয়টি হলো ইউনিট 15, চ্যাপ্টারের নাম হলো অ্যান্ড ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি বাই 2012। তোমরা সবাই জানবে যে আজকের প্রবন্ধটা খুবই উপযুক্ত, খুবই মানুষ একটা টপিকস, যেটা তোমাদের জন্য খুবই দরকারি। টপিকসটি লিখেছেন বিশ্ববিখ্যাত কবি সম্রাট, আমাদের বাংলা সাহিত্যের অলঙ্কার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার লেখাটা এখানে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি। এই লেখাটার শিরোনাম হলো অ্যান ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। তো আমি প্রথমে প্যাসেজটা একটু পড়ব, তোমরা একটু শোনো, এরপর আমরা আস্তে আস্তে আলোচনার দিকে যাব। লেখাটা শুরু হয়েছে বেবি, ইউনিভার্সিটি শুড নেভার বি মেড into mechanical organization for collecting and distributing knowledge. Through them, people should offer their intellectual hospitality, their welcome to others, and earn their proud in return to receive people from the rest of the world. But in the whole length of breadth of India, there is not a single university established in modern time where a foreign or an Indian student can properly be acquainted the best products of India. For that, we have to cross the sea and knock at the doors of France and Germany. Education institutions in our country are Indians' arms ball of knowledge. They lower our intellectual respect. They encourage us to make a foolish display decoration composed of borrowed feathers. Man's intellect has a natural pride in its own aristocracy, which is the pride of its own culture. Culture only acknowledges the excellence whose criticism is in its inner expression, inner perfection, but not in external success. When this pride succumbs to some compulsory necessity or lack of material advantage, it brings humiliation to the intellectual. Modern India, throughout very education, has been made to suffer this humiliation. Once she herself provided her children with a culture which was the product of her own ages of thought and creation, but it has been faced aside. And we are made to treat the male, the first examination, not for learning and but for notifying it. We are qualified for implements under organization conducted English. Our educated community is not a cultural community, but a community of qualified candidates. Meanwhile, the profession of possible employments to the number of claimants has gradually been growing narrower, and the consequent deception has been widespread. At last, the very authorities who are responsible for this are blaming their victims. Such is the perversity of human nature. It bears a cost as against those it has injured. In the Bengali language, there is a modern maxim which can be translated. He who learns to read and write writes in a carriage and fair. In English, there is a similar proverb: knowledge is power. It is an offer of perspective by the student, a promise of an ulterior duty, which is important than knowledge itself. Unfortunately, our very education has been successful in depriving us of our real initiative and courage of thought. The training we get in our schools has the constant indication is it is not for us to produce but to borrow, and we are casting about to borrow our education plans in European institution. The tumble plants of Indian corn are dreaming of recovering their harvest from the neighboring wheat fields. To spend the figure, we forget them. For proficiency in working, it is better to take the muscles of our own than to start ones of wooden or foreign make, although they glitter and make more surprise at our skill in using them if they were living or real. But when we go to borrow help from a foreign neighborhood, we overlook the fact that among the Europeans, the living spirit of university is what they speak in their society.
their parliament, their literature, and numerous activities of their corporate life. In all these functions, they have been perpetuated with a great personality of the land, which is creative and heroic in its conscious acts of self-expression, self-sacrifice. They have their thoughts published in their books. They have their thoughts published in the, as well as the through the medium of living men who think those thoughts, who criticize, compare, and disseminate them. Some of the drawbacks of their academic education are redeemed by the critic, by the living energy of the creative personality pervading their social organism. It is like the stagnant reservoir of water which finds its purification in the shower of rains to which it gives itself often. But to our misfortune, we have in India all the furniture of European university except the humanities. A most important truth we are apt to forget it is that a teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. The teacher who has come to the end of his subject, but who has no living traffic with his knowledge, but merely repeats his lesson to his students, can only load their minds, he cannot quicken them. Truth not only must inform, but inspire. If the inspiration dies out and the information only accumulates, then truth loses its infinity. The greater part of our learning in the school has been lost because for most of our teachers, their subjects are dead spiritual ones living things, with which they have a learned acquaintance but no communication, life and love. The education institution, therefore, which I meant, has primarily for its object the constant pursuit of truth, from which the imparting of truth necessarily follows. It must not be a dead case in which the living minds are fed with food, artificial food. It should be an orphan house in which students and teachers are at. They must live their complete life and dominated by a common expression for truth and a need of sharing all the delights of culture. In former days, the great master craftsmen had teachers in their workshop where they cooperated in shaping things to perfection. That was the place where knowledge could become living. That knowledge which not only has its substance and law, but its attention is certainly done by creative personality. For intellectual knowledge also has aspect of creative value, for which the man who explores truth expresses something which is humanity, his enthusiasm, his courage, his sacrifice, his honesty, and his courage, and his skill. In academic teaching, in academics we find subjects, not the man who pursues the subject. Therefore, the greater part of our learning, the greater part of our education remains incomplete. বন্ধুরা, আমরা আমাদের পড়া শেষ করলাম। এই যে আমি যে আজকে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে যে ফেসিসটা পড়লাম, এটা বিশাল একটা ফেসিস। এটা এত সুন্দর ফেসিস যেটা তোমরা যদি না পড়ো তোমরা কখনো উপলব্ধি করতে পারবে না। এটা আমার একটা ধারণা, এটা আমার কথা আমি বলি, আমাদের যারা বইটা সেটিং করছেন আমাদের ইংলিশ ফর টুডে, আমার দাবি ছিল, আমার মনে হয় এই ফেসিসটা প্রথমের দিকে ভালো হতো। একটু সুন্দর ফেসিস, এটা একটা ছাত্র জীবনে খুব কম ছেলে এটা পড়ে থাকতো। তো আমি প্রথম প্যারা থেকে আবার একটু আলোচনা করি, তখন তুমি তোমরা বুঝতে পারবে। একটু খেয়াল করো, এভাবে উনি লেখা শুরু করলেন। লেখা শিরোনাম ছিল অ্যান ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, একটি পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর আছে,
পৃথিবীটা বেসিক্যালি দুইটাকে বিভক্ত, একটা ইস্টার্ন সিভিলাইজেশন, একটা ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন। তো আমরা তো পৃথিবীর ইস্টার্নে আছি। তো ইস্টার্ন থেকে উনি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, একটা ইউনিভার্সিটি কেন দেওয়া হবে, ইউনিভার্সিটির কাজ কী, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ইউনিভার্সিটি, সেই কথা রবি ঠাকুর এখানে আলোচনা করতে চেয়েছেন। এত সুন্দর ভাষায় এত সমালোচনা করলেন। এবং তদানীন্তন দ্যাট মিনস বর্তমান ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি, ভারতীয় মঞ্চ যত ইউনিভার্সিটি আছে সমস্ত ইউনিভার্সিটি উনি কঠোর সমালোচনা করলেন যে ইউনিভার্সিটি কী হওয়া উচিত, কেন ইউনিভার্সিটি একটা দেশ তার ইউনিভার্সিটি স্থাপন করবে। তো সেদিন আমি একটু আলোচনা করতে চাই, প্রথম থেকে আবার একটু করি, লাইক এগুলি শুরুগুলো নেবে। ইউনিভার্সিটি শুড নেভার বি মেড ইন্টু মেকানিক্যাল অর্গানাইজেশন ফর কালেক্টিং ডিস্ট্রিবিউটিং নলেজ। ইউনিভার্সিটিকে বানানো ঠিক হবে না, শুধু যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিভার্সিটিকে বানানো ঠিক হবে। যে ইউনিভার্সিটি শুধু সার্টিফিকেট দিবে আর জ্ঞান বিতরণ করবে আর গ্রহণ করবে, এই জন্য ইউনিভার্সিটি দেওয়া কখনো ঠিক না। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন ইউনিভার্সিটি দিতে হবে। এবং উনি আবার বলছেন, থ্রো দেম পিপল শুড অফার দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি অ্যান্ড ওয়েলথ অফ মাইন্ডস টু আদার্স। পিপল শুড অফার, লোকেরা প্রদান করবে দ্যাট ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটাল, অন্তরের মাধুর্য, অন্তরের সৌন্দর্যটুকু। আমরা সবাই জানি ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিমান, বুদ্ধিগত, আর হসপিটালিটি আতিথেয়তা। তো আতিথেয়তা আমাদের দেশে আমরা বলা হয়, আমরা যদি কোথাও যাই কিছু খাওয়াই, আমরা কোনো বাসায় গেলাম, কোথায় গেলাম, আমাদের একটু সাহায্য খাবার বেশি কিছু একটা নাস্তা করি, এটা আমরা আতিথ্য মনে করি। আসলে রবি ঠাকুর সেই অর্থে হসপিটালিটি ইউজ করে নেয়, মানে হচ্ছে পিপল শুড অফার, লোকেরা প্রদান করবে দ্যাট ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটাল, মদের মাধুর্যটুকু, সৌন্দর্যটুকু। সে তোমরা একটু খেয়াল করো, বড়ের দিকে থাকবে বুঝবা, আমরা যে আমরা মনে করো ডায়াবেটিস, DIABETIS, ডায়াবেটিস, এটা একটা রোগের নাম। বর্তমান বিশ্বে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ ডায়াবেটিস আক্রান্ত, এই ডায়াবেটিস মারা যাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো এই ডায়াবেটিসের কোনো চিকিৎসা নেই, কিছু ওষুধ দিয়ে একটু চাপে রাখে, একটু দমন করে, একটু নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া বর্তমান বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরোপুরি অক্ষম এটাকে চিকিৎসা দিতে। এবং যে লোকেরা এই ওষুধটা খাবে না, সে লোকেরা এটা সে কিছুদিনে মারা যাবে। আবার একটু লক্ষ্য করতে হবে যে আমি যে ডায়াবেটিস উদাহরণটা দিলাম, বাংলাদেশে কোনো ছাত্র মনে করো একটা ডায়াবেটিস রোগটা আবিষ্কার করে ফেলছে, এবং সে মনে ওষুধ আবিষ্কার করে ফেললো, এই ওষুধটা খেলে পথে আর ডায়াবেটিস জীবনে হবে না, আর চাপা দিতে হবে না। এবং সেটা আবিষ্কার করি নেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিশ্বকোষে যত ডাক্তার আছে, ইউনিভার্সিটি আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিল, এবং কোটি কোটি লোক উপকৃত হলো। তো এইটা আবার অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি বা ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির কোনো ছাত্র ক্যান্সার, CANCER, ক্যান্সার জীবাণু আবিষ্কার হয়েছে, এখন পৃথিবীতে আবিষ্কার করতে পারে না, সে ছেড়ে দিল যে ক্যান্সার এখন থেকে আর কোনো রোগ মারা যাবে না, কোনো মানুষ কোনো রোগী মারা যাবে না, সে এই জীবাণু আবিষ্কার করে সবাই পৃথিবীকে উপকার। এই ধরনের যদি আবিষ্কার করতে পারে, এই ধরনের সুন্দর জিনিস যদি কোনো একটা লোক, কোনো ছাত্র, কোনো শিক্ষক যদি আবিষ্কার করতে পারে, সেই জন্য ইউনিভার্সিটি দেওয়া উচিত। শুধু একটা সার্টিফিকেট দিলাম আর সার্টিফিকেট নিলাম, এই জন্য ইউনিভার্সিটি করা। এই জন্য উনি প্রথমে বললেন ইউনিভার্সিটি শুড নেভার বি মেড ইন্টু মেকানিক্যাল অর্গানাইজেশন ফর কালেক্টিং ডিস্ট্রিবিউটিং নলেজ। থ্রু দেম পিপল শুড অফার লোকেরা ফর দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি, অন্তরের আতিথেয়তা। যেটা আমি ডায়াবেটিসের মতো জিনিস বলছি, আবিষ্কার জিনিসকে দিবে। অ্যান্ড অন দেয়ার পিপল শুড অফার দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি, সৌন্দর্য। এরপরে অন দেয়ার প্রাউড রেট, এবং সে গ্রহণ করবে, গর্বিত ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং তেমন বিশ্ব থেকে যত সুন্দর জিনিস আছে বিশ্বকে সে দিবে, আবার বিশ্ব থেকে সে নেবে। যদি করতে পারে, এমন ছেলে, এমন ছাত্র যদি আসতে পারে, তাহলে সেখানে ইউনিভার্সিটি দেওয়া উচিত বলে উনি মনে করেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার ফিলসফি কত হাই, এই যে খুবই সুন্দর করে উনি বলছেন ইউনিভার্সিটি শুড নট বি মেড অনলি মেকানিক্যাল অর্গানাইজেশন ফর কালেক্টিং ডিস্ট্রিবিউটিং নলেজ। People should offer their intellectual hospitality and wealth of minds, মনক খোরাক টুসে দিবে, and earn their proud and return to receive gift from the rest of the world, এবং সে পৃথিবীকে দিবে এবং তামাম বিশ্ব থেকে সেই গ্রহণ করবে। যদি হয়, লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এমন হয়, তাহলে সেখানে ইউনিভার্সিটি দেওয়া উচিত বলে উনি মনে করেন। এরপর দুঃখ করে উনি ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টকে নির্দেশ করে বললেন, বাট ইন দ্য হোল লেন্থ অফ ব্রেথ অফ ইন্ডিয়া there is not a single university established in the modern where a foreign or an Indian student can properly acquaint the best products of Indian men.
উনি বললেন এত বড় ইন্ডিয়া আনাচে কাছে একটি ইউনিভার্সিটি হয় না বর্তমান সভ্যতায় যেখানে একটি বিদেশি অথবা ইন্ডিয়ান ছাত্র ইন্ডিয়ান মগজে, ইন্ডিয়ান গুণে, ইন্ডিয়ান সৃষ্টিতে সৃষ্টি হতে পারে একটা ইউনিভার্সিটি এই উপমহাদেশে হয়নি। আবার তোমরা সেন্টেন্স বাট ইন দ্য হোল লেন্থ অফ ব্রেথ, লেন্থ আনাচে কানাচ, ধরকে বুঝতে মানে আনাচে কানাচ, বাট ইন দ্য হোল লেন্থ অফ ব্রেথ অফ ইন্ডিয়া দেয়ার ইজ নট এ সিঙ্গেল ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশড ইন মডার্ন টাইম হোয়ার যেখানে এ ফরেন অর এন ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট ক্যান প্রপারলি বি অ্যাপয়েন্টেড দ্য বেস্ট প্রোডাক্টস অফ ইন্ডিয়ান ম্যান। একটা ইউনিভার্সিটির সৃষ্টি হয়নি, এই মগজের সৃষ্টি হতে পারে। এরপরে কি বলছে? ফর দ্যাট, সেই জন্য, সেই কারণে উই হ্যাভ টু ক্রস সি, আমাদেরকে সমুদ্র পাড়ে যেতে, অ্যান্ড নট দ্যাট ডোটস অফ ফ্রেন্স অ্যান্ড জার্মানি, এবং ফ্রেন্স অ্যান্ড জার্মানির কাছে যে আমরা ধর্ণা দিতে আমরা যেতে হয় যে আমরা আসছি ভারতীয় মহাদেশ থেকে, আমাদের কিছু জ্ঞান ভিক্ষা দেয়। এই কথা আমরা বলতেও সেখানে যাই, কেন ওগুলো রিসার্চ কান্ট্রিতেও ওরা আবিষ্কার করে যাচ্ছে। কিন্তু আমার এরপরে উনি বলতেছে কি, for that we have to cross the sea and knock at the doors of friends in Germany. Education industry never can be Indians arms পালক না। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ইন্ডিয়ার ভিক্ষা পাত্র, ভারতীয় ভিক্ষা পাত্র। দে লোয়ার, তারা নিচু করে দেওয়ার ইন্টেলেকচুয়াল, আমাদের বুদ্ধি, আমার বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানকে। দে এনকারেজ আস টু মেক এ ফুলিশ ডিসপ্লে ডেকোরেশন কম্পোস্ট টু বোল্ড ফেদার্স। তারা সবসময় আরো আরেকজনের জিনিস দিয়ে, নকল জিনিস দিয়ে প্রস্তুত হতে বলে, নিজেরা কিছু করতে পারে না, নিজের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি না। আজকের এই ফ্রেজের নাম হওয়ার কথা ছিল অফ ক্রিয়েশন। আমি আমার বাসায় রবি ঠাকুর যদি থাকতেন আমি বলতে ফ্রেজ হবে অফ ক্রিয়েশন, CREATION, সৃষ্টি তোমাকে করতে হবে, আমাকে করতে হবে। ওনার এই প্যাসেজের এত বড় ছটা বড় প্যারাগ্রাফ এখানে আছে। সমস্ত প্যাসেজের মূল ছিল, থিম ছিল, কেন্দ্রবিন্দু ছিল, উনি বুঝতে চেয়েছেন সৃষ্টি আমাকে করতে হবে। আমরা যখন ধারে চলে যাব, আমরা যখন আরো যখন ধার মানেই তো ইট হ্যাম্পার্স ওয়ান্স প্রেস্টিজ, ধার মানেই তো প্রেস্টিজ হ্যাম্পার, যেটা উনি বারবার বিভিন্ন সেন্টেন্সে বলতে চেয়েছেন। এরপরে আমরা পরবর্তী প্যারাগ্রাফ আমরা একটু যাচ্ছি, সেটা হলো এভাবে, ম্যানস ইন্টেলেক্ট হ্যাজ এ ন্যাচারাল ফ্যাক্ট অফ ইটস ওন। মানুষের বুদ্ধির একটা সহজাত একটা সৌন্দর্য আছে। ম্যানস হ্যাজ এ ন্যাচারাল ফ্যাক্ট ইন ইটস ওন অ্যারিস্টোটেলিস, কিন্তু অভিজিৎতি, হুইচ ইজ দ্য প্রাইড অফ ইটস ওন কালচার, যেটা তার কালচারের অহংকার। কালচার অনলি অ্যাকনলেজ দ্য এক্সিলেন্স হুজ ক্রিটিসিজম ইজ ইন ইটস ইনার পারফেকশন, নট ইন এক্সটার্নাল সাকসেস। উনি বুঝতে চেয়েছেন আমাদেরকে ইনারের দিকে ফাইন হইতে হবে। ইনার মানে ভিতর, একটা মানুষকে, একটা এই পৃথিবীবাসীকে এই মন থেকে উন্নত হইতে হবে, মন দিকে থেকে তাকে সফিস্টিকেটেড হইতে হবে। শুধু বাইরে এক্সটার্নাল সাকসেসের কোনো প্রয়োজন নাই। মনের দিকে যারা বড় না, যে জাতি, যে মানুষ, যে সমাজ মনের দিকে বসে গেছে, মনের দিকে বড় না বা ছোট হয়ে আছে, সেই জাতি, সেই সমাজ অবশ্যই অধপতিত হবে। আর যে জাতি তার মনের দিকে ব্রড, তারা সাবলাইম, তারা ব্রড মাইন্ডেড, তাদের মধ্যে জেনারোসিটি আছে, তারা উঠবে, তারা পৃথিবীতে বিজয়ী করে ছাড়বে, তারা পৃথিবীতে আনাচে কানাচে চলে যাবে, তারা সবাইকে সুখী সমৃদ্ধ করে দেবে। তো এরপর যে সেন্টেন্সটা উনি বলতেছে, হোয়েন, একটা সুন্দর সেন্টেন্স উনি নিয়ে আসছে, হোয়েন দিস প্রাইড সাকান্স টু সাম কম্পালশন অফ নেসেসিটি or layer of material disciplines, it brings humiliation to the intellectual man. মানুষের when this pride, যখন অহংকারটা, আভিচিত্তটা মরে যায়, তীরে হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, টু সাম কম্পালশন, প্রয়োজনীয়তার টানে, আর জাগতিক বস্তুগত পৃথিবীময় কিছু জিনিসের টানে যখন এটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন হচ্ছে ইট ব্রিংস, করে হিউম্যানিটি, অপমান টু দ্য ইন্টেলেকচুয়াল, বুদ্ধিমান। অনেক বুদ্ধিমান লোক, অনেক ক্ষত্রি বংশ, অনেক কাজী, অনেক জ্ঞানী গুণী লোকেরা পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তার টানে অনেক নিচু কাজ করে ফেলে। যখন এমনটি করে, তাহলে রবি ঠাকুর বলছে তাহলে এটা ওই সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতি এটা অপমান করে। When this pride succumbs, তোমরা একটু লক্ষ্য করো সেন্টেন্সটা, when this pride succumbs to some compulsion of necessity or layer of material discipline, it brings humiliation, আনয়ন করে, অপমানয়ন করে to intellectual man. এরপর বলছে মডার্ন ইন্ডিয়া ফর আ বেরি এডুকেশন, আধুনিক ইন্ডিয়া তার উপযুক্ত সিস্টেমে হ্যাজ বিন মেড, প্রস্তুত হয়েছে টু সাফার, ভোগ করতে দিস হিউমিলিয়েশন। আজকের ইন্ডিয়া এই অপমান ভোগ করতে বসে আছে। ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিকে উনি কী সমালোচনা করলেন, কী দুঃখর সমালোচনা উনি করলেন। মডার্ন ইন্ডিয়া ফর আ ভেরি এডুকেশন হ্যাজ বিন মেড টু সাফার দিস হিউমিলিয়েশন। ওয়ান্স, খুব দুঃখের একটা সেন্টেন্স উনি এখানে যোগ করলেন, যেটা আমি অবশ্যই দুঃখের। Once she herself provided her children with a culture which is the product of her own easy of thought. এক সময় ইন্ডিয়া তার ছেলে মেয়েদের, তার জেনারেশনকে তার নিজস্ব সৃষ্টি দিয়ে চালাতো। Once she herself provided her children with her own
উইথ এ কালচার অফ আর ওন এজেস অফ থট, যেটা তার নিজস্ব থট ছিল, নিজস্ব ক্রিয়েশন সৃষ্টি ছিল, কিন্তু দুঃখজনক হলে সত্য এটা হচ্ছে ফেস্ট এসে সে সৃষ্টি থেকে সরে গেছে। যে ইন্ডিয়ান লোকেরা আজকের এই ভারতীয় মহাদেশের লোকেরা সেই সৃষ্টি থেকে সে সৌন্দর্য থেকে তারা সরে দাঁড়া গেছে। তার মানে সরে দেওয়ার মানে কি? ধ্বংস ধ্বংস ধ্বংস। তোমরা সবাই জানো চেঞ্জ ইস লাইফ, চেঞ্জ ইস কালচার, চেঞ্জ ইস সিভিলাইজেশন। যেখানে চেঞ্জ সেখানে সুন্দর, যেখানে চেঞ্জ সেখানে সিভিলাইজেশন, আর যেখানে চেঞ্জ না এটা ধ্বংস ধ্বংস ধ্বংস। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজকে পুরো অফিসে আলোচনা করতে পারলাম না, পরে কোনো এক সময় তোমাদের পরবর্তীতে আবার শিখাবো। তো আজকে এই পর্যন্ত। আমার মনে হয় তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করবে, যতই পড়বে ততই শিখবে। যদি পড়ে নৌকা দিমোরি, সবাইকে ধন্যবাদ আজকের অনলাইন ক্লাস থেকে। ধন্যবাদ সবাই।